Hi, welcome to CAP Quantum Academy for Physics. This is our lecture number 2 on electric charges and fields. In our last lecture, I had taught you about the basic idea of charges. Okay, and in this lecture, I am going to teach you about the types of materials. I am going to teach you about the types of materials, properties of charges, and Coulomb's law, and also principle of superposition or superposition principle. Okay, this is our lecture number 2 on electric charges and fields. And coming to the types of materials, what are the types of materials we have? And coming to the types of materials, what are the types of materials we have? Nana, keep the heading పెట్టేసేయండమ్మా. Types of materials. Notes carry చేస్తున్నారు అందరు కూడా. Notes carry చేయండి, running notes. Okay. And types of materials we have. First one, conductors, insulators, and semiconductors. Amma na writing koncham baagundadu, you just please ignore it. Conductors, insulators and semiconductors. What are conductors? Conductors are the materials which contains free electrons. Okay, conductors are the materials which contains free electrons. Okay, assume that this is a conductor of cross sectional area A. Okay, A is the cross sectional area of this conductor, and this material contains of freely moving electrons. Okay, if I didn't connect this conductor to battery, okay, battery ki connect చేయలేదు, ఈ 2 ends కూడా ఫ్రీగా వదిలేసా, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? The electrons in this conductor will move randomly. Okay, the motion of these electrons is random. Okay, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వచ్చు, ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వచ్చు, ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వచ్చు, ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వచ్చు. దే కెన్ మూవ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఓకే, అండ్ if I connect this conductor, the same conductor whose cross sectional area is A. Okay, if I connect the same conductor to a battery, okay, I had connected the same conductor to a battery, then what happens? There will be a potential difference between these two ends. Okay na? Potential difference ante enti nenu meeku electricity related chapters lo cheptanu. Potential, it is denoted with V. Okay na? So always the electrons moves from high potential to low potential, just like heat transfer. మీరు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి నేర్చుకున్నారు కదా. ఆల్వేస్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ హై టెంపరేచర్ టు లో టెంపరేచర్. ఓకే, అండ్ వాటర్ ఫ్లోస్ హియర్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ and water flows from high pressure to low pressure, right? Water flows. In the same way, the electron transfer from high potential to low potential. Okay na? Therefore here electricity generates. And enti nana? Because of the flow of electrons, electricity generates. Okay nana? So finally the definition of conductor is the materials which allows the flow of electricity.
conductors are the materials which allows the flow of electricity. రాసేసుకున్నాను పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఓకేనా. Conductors contains free electrons. Because of the flow of these free electrons, the electricity generates. Okay. Therefore, these conductors allows the flow of electricity. Okay. And coming to the insulators, there are no free electrons. The insulator contains no free electrons. That means electrons are bonded to positive charges. Electrons are negative charge, right? Okay, electrons are negative charged particles and protons are positively charged particles. In insulator, the materials in insulators, okay, the electrons are bonded to the positive charges. Therefore, there are no free electrons to move in these insulators. Okay, if I connected this insulator to a battery, okay, then there is no flow of electricity. Then there is no flow of electricity to this insulator. And in conductors, there is a flow of current. Okay, there is a flow of current or electricity through this material. And coming to the semiconductors gives partial resistance. Semiconductors are those materials which offer partial resistance. Okay, that means if you connect the semiconductor with a battery, okay, there is a possibility of flow of current through this conductor. Okay, there is a possibility of flow of current through this conductor from high potential to low potential, because these semiconductors have free electrons, okay, and we will learn about these types of materials little more in solid state physics. Solid state physics is also a branch of physics. Don't get confused. I will explain once again. Just listen carefully. Coming to the types of materials. Materials are of three types: conductors, insulators, and semiconductors. Conductors allows the flow of electricity, and insulators offer the high resistance to the flow of current. High resistance to the flow of current or electricity. Okay, and these semiconductors offer partial resistance to the flow of current or to the flow of electricity. Okay, these are about the types of materials. Okay, and in our last class we used the insulated stand and the two metal spheres, okay, to do one experiment. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చేసాం, ఒక టూ ఇన్సులేటెడ్ స్టాండ్స్ తీసుకున్నాం. ఆ ఇన్సులేటెడ్ స్టాండ్స్ పైన టూ మెటల్ స్పియర్స్ తీసుకున్నాం, అవునా నాన్న? సో వై వీ హ్యాడ్ టేకెన్ దిస్ మెటల్ స్పియర్ ఆన్ ఇన్సులేటెడ్ స్టాండ్స్? వై? బికాస్ దేర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఇన్ దిస్ ఇన్సులేటెడ్ స్టాండ్. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఇందులో ఉన్న చార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జెస్, ఓకే, this material won't lose those charges because of this insulated stand. ఆ చార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చార్జెస్ అన్నీ కూడా ఈ మెటాలిక్ స్పియర్లోనే ఉండిపోతాయి. సో ఇన్ అవర్ హోమ్స్ we use the conducting materials for the flow of current. మనం ఇంట్లో వైర్స్ కనెక్షన్ చేస్తాం కదా నాన్న, మీటర్ నుంచి బల్బ్స్కి అండ్ టీవీస్కి, ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్కి యూజ్ చేసే వైరింగ్ అంతా కూడా కండక్టర్స్ నాన్న. వై? బికాస్ దీస్ కండక్టర్స్ కంటైన్స్ ఫ్రీలీ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గివ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ between the two ends of this wire, okay, then the electron transfer, okay, the motion of the electron takes place
from one end to the another end of the wire. Okay nana. And మీరు ఇంకొకటి నాన్న, coming to these conductors, if I connect this conductor to the earth, what happens? The freely moving electrons ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫ్రీలీ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకు? వై బికాస్ ఎర్త్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ కండక్టర్. ఎర్త్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ కండక్టర్. నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పలేదు కదా టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్కి, రాసుకున్నాను. కండక్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి హ్యూమన్ బాడీ, ఎర్త్, ఓకే, మెటల్స్. అండ్ ఇన్సులేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి వుడ్ నాన్న. వుడ్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. మీరు నేర్చుకునే ఉంటారుగా, వుడ్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. And human body, earth and metals are the good conductors of electricity. And coming to the semiconductors, PN junction diode. ఈ డయోడ్స్ గురించి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ రిలేటెడ్ చాప్టర్స్లో నేర్చుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది మెటీరియల్స్. అండ్ ఎర్త్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ కండక్టర్. నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, జస్ట్ లిజన్. పోల్స్ మీకు తెలుసా? పోల్స్ నుంచే కదా మనం మీటర్లోకి కనెక్షన్స్ తీసుకుంటాం, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్కి కనెక్షన్స్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఇన్ బిట్వీన్ టూ పోల్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దేర్ విల్ బి త్రీ వైర్స్ కనెక్టెడ్. ఓకేనా? వన్ ఈజ్ ఎ లైవ్ వైర్, అనదర్ ఈజ్ ఎ న్యూట్రల్ వైర్, అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎర్తింగ్ ఆర్ గ్రౌండింగ్ ఆర్ ఎర్తింగ్ వైర్. These are the three types of wires connected in between poles. And also nana, huge electronic appliances. మన ఇంట్లో హ్యూజ్ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ రిఫ్రిజిరేటర్, టీవీ. వీటికి ఏం చేస్తాం మీరు జస్ట్ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. వీటి ప్లగ్స్ కనెక్ట్ చేసే దగ్గర 3 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. 3 ఇన్పుట్స్. ఓకేనా? స్విచ్ బోర్డుకి 3 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి లైవ్ ఇన్పుట్, ఒకటి న్యూట్రల్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ నాన్న, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఎర్తింగ్. ఓకేనా? ఏమవుతుంది? ఈ 3 వైర్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయబడతాయి. ఓకేనా? ఒకటి లైవ్, న్యూట్రల్, ఎర్తింగ్. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి కదా, రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ టీవీ కానీ ప్లగ్ఇన్ చేస్తామా? ఈ స్విచ్ బోర్డ్కి ప్లగ్ఇన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? లైవ్ కరెంట్, అంటే లైవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఫర్ ఇన్ దిస్ వైర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దేర్ విల్ బి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్. ఓకేనా? దేర్ఫోర్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రీలీ, there is a flow of current in this live wire. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్గా డ్రా చేస్తా. ఇది లైవ్ వైర్ నాన్న, ఇది న్యూట్రల్ వైర్. న్యూట్రల్ వైర్ అంటే ఏంటి నాన్న? హియర్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఆర్ గెట్ క్యాన్సల్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి నాన్న. ఓకేనా? సో నథింగ్ బట్ జీరో ఛార్జ్ అనుకోండి, జీరో ఛార్జ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? జీరో ఛార్జ్, ఎందుకంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే, నెగిటివ్ ఛార్జ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యాన్సిల్ చేస్తాయి. ఈక్వల్ నెంబర్స్ కదా. ఓకే? దేర్ఫోర్ మనం జీరో ఛార్జ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ వైర్లో. సో మనం ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఈ లైవ్ వైర్ని న్యూట్రల్ వైర్ని ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. ప్లగ్ చేయడం వల్ల లైవ్ వైర్, న్యూట్రల్ వైర్ కనెక్ట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకి జీరో ఛార్జ్ కదా, అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా మూవ్ వచ్చు కదా ఈ కండక్టర్ నుంచి, రైట్? సో దేర్ఫోర్ హియర్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్స్. ఏమవుతుంది? కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇందులోంచి, ఈ వైర్ నుంచి ఈ వైర్లోకి. అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనం రిఫ్రిజిరేటర్ వైర్ కనెక్ట్ చేయగానే ఈ లైవ్ వైర్ నుంచి, రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి న్యూట్రల్ వైర్కి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది.
ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఏదైతే ఉందో దానికి కావలసిన ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకుని మిగతా ఎనర్జీ న్యూట్రల్ వైర్ గుండా పంపించేస్తుంది. అంతేనా? అయితే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. అంటే వన్ పోల్ టు అనదర్ పోల్ ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ఏమవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ రష్ అవుతాయి ఈ వైర్లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ న్యూట్రల్ ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్ యొక్క కెపాసిటీ అంత ఉండకపోవచ్చు, అప్పుడు డ్యామేజ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ డ్యామేజ్ జరగకుండా ఏం చేస్తామంటే ఇంకో వైర్ కనెక్ట్ చేస్తాం న్యూట్రల్కి. ఇంకో వైర్ గ్రౌండింగ్ ఉంటుంది నాన్న, ఇంకో వైర్ ఎక్స్ట్రా వైర్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకో ఎక్స్ట్రా వైర్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఈ లైవ్ వైర్ని మనం న్యూట్రల్ వైర్కి అండ్ ఎర్తింగ్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎర్త్కి ఇచ్చేస్తాం ఈ కనెక్షన్. ఈ లాస్ట్ వైర్ ఎర్తింగ్ వైర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎర్త్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు నియర్ బై పోల్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వైర్ ఒక మెటల్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేసి గ్రౌండ్లో బర్రీ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గ్రౌండ్కి ఇవ్వబడతాయి, ఎర్త్కి ఇవ్వబడతాయి. ఎందుకంటే ఈ ఎర్త్ అనేది ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ కండక్టర్ కాబట్టి నువ్వు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా ఎర్త్కి ఇవ్వచ్చు, ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. ఓకేనా? దేర్ ఫోర్ ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ డ్యామేజ్ జరగదు. ఒకవేళ ఈ ఎర్తింగ్ లేదనుకోండి, ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ గుండా ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్లో అయినప్పుడు మీరు వెళ్ళి దాన్ని టచ్ చేశారనుకోండి, మీకు షాక్ కొట్టుద్దా లేదా? సో టు అవాయిడ్ ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ ది రిఫ్రిజిరేటర్ ఆర్ ది షాక్ సెన్సేషన్ మనం ఇంకో ఎక్స్ట్రా వైర్ ఇచ్చేసినాం, ఎర్తింగ్ అంటాం దాన్ని, ఎర్తింగ్. ఓకేనా? సో ఎర్తింగ్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నాను. ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ is known as earthing. Okay, the sharing or the process of sharing of the charges with earth is known as earthing. Definition raskondi earthing ki. So to avoid the damage of the electronic appliances, okay, we are using this extra wire which is connected to earth to share the excess of electrons. Okay, definition raskunnana. The process of sharing of excess of charges to earth or with earth is known as earthing. Okay, definition raskunnana. Okay, earth is a huge conductor and the process of sharing of excess of charges with earth is known as earthing. And human body kuda conductor అని చెప్పా కదా నేను. హ్యూమన్ బాడీ మీరు రిఫ్రిజిరేటర్ టచ్ చేయగానే ఆ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యూమన్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి. సో దట్ మనకి షాక్ కొట్టుద్ది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ లెక్చర్ నాన్న. ఓకే, బిఫోర్ దిస్ you please go through our first lecture on this topic, electric charges and fields. Next topic is properties, very important topic nana. Properties of electric charge. చూడండి అన్న, టైప్స్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి కదా, దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా అంటే ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అని ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ బ్రాంచ్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అండ్ దిస్ చార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై Q, capital Q or small q. Okay, here we are going to learn about the properties of electric charge. Okay, before going to learn about these properties, I am taking two charges. Okay, I am taking two charges, Q1 and Q2, which are separated by distance of r. Okay, the distance between these two charges is r. Okay na?
if the separation, that is the distance, if the distance between the charges, which is r, is very much greater than the size of the charge, then these charges is said to be point charges. చూడండి అన్న, నేను నా లెక్చర్స్లో ఇప్పటి నుంచి పాయింట్ ఛార్జ్ అని కంటిన్యూ చేసినప్పుడు మీరు ఏమని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి? ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ స్మాలర్ దెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఛార్జెస్. దేర్ఫోర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద ఛార్జెస్ యాజ్ పాయింట్ ఛార్జెస్. ఓకేనా? నేను నా లెక్చర్స్లో ఎక్కడైనా పాయింట్ ఛార్జెస్ అని రాగానే మీకు బల్బు వెలగాలి. ఏమని? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఛార్జెస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ ది size of the charges అని. ఓకేనా? అండ్ coming to the first property, additive property రాసేసుకోండి. additivity of charges. What is additivity of charges? If the system contains n number of charges, okay, if this is a system which contains n number of charges, okay, then the total charge, what is the total charge present in this system? Okay, this is a question. Okay, if the system contains n number of charges, then what is the total charge present in the system is our question. How to find out? You just simply add the total charges, that is n number of charges present in this system. Okay, and these n number of charges are represented by q1, q2, q3, q4, so on, qn. These are the charges, n number of charges present in the system. Then the total charge is given as q1 plus q2 plus q3 plus and so on plus qn. Okay, and I will give you one example. If q1 is equals to 7, q2 is equals to 8, q3 equals to -2, q4 equals to -4. Okay, if the system contains 4 charges, okay, then the total charge present in this system is q1 plus q2 plus q3 plus q4, okay, which is equal to 7 plus 8 -2 -4. You just simplify this. Okay, and this minus and plus sign denotes whether the charge is a negative charge or a positive charge. Okay, ఈ మైనస్ సైన్ కానీ ప్లస్ సైన్ ఏం డినోట్ చేస్తానన్నా వెదర్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆర్ ఏ నెగిటివ్ ఛార్జ్, అంతేగాని డైరెక్షన్ కాదు, డైరెక్షన్ని డినోట్ చేయదు, డైరెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేయదు. ఓకే, సో మరి డైరెక్షన్ ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయదు, ఈ ఛార్జ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని మాత్రమే ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే, ఈ ఛార్జ్ ఏంటి నాన్న, ఛార్జ్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ, నాట్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే వెక్టార్ క్వాంటిటీ విల్ హ్యావ్ డైరెక్షన్ అండ్ magnitude. Scalar quantity only have magnitude, no direction. Magnitude. ఓకేనా, ఈ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, ఈ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జా నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ద ఛార్జ్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ which will have only magnitude and no direction. This is about the first property. And coming to the second property, quantization of charge. First property enti nana additivity of charge. Second property enti quantization of charge. Quantization of charge అంటే ఏంటి నాన్న, డెఫినేషన్ రాసుకోండి. the charges are integral multiples charges are integral multiples of a basic unit of charge.
basic unit of charge, and this basic unit of charge is represented with small e. Okay na? So quantization of charges, the charges are integral multiples of basic unit of charge. For example nana, example ఇచ్చిన తర్వాత మీకు definition explain చేస్తా. Okay, for example the system contains okay, contains 10 protons. Okay na? So the charge ని ఎలా represent చేస్తాం? q తోని, small q or capital Q, so itla proton, first proton plus second proton plus third proton. If the magnitude of each proton is 1, then we will add all these protons, right? 10 protons ni add cheste manaki total charge em ostadi? Total 10 protons. 1 2 3 4 5 6 total 10 protons. Okay, integral multiple annam ikkada mana definition. Charge is nothing but integral multiple. This is integer. Integral ante ee basic unit of charge tho multiply చేస్తున్నాం integer ni. This is integer. Integer అంటే ఏంటి? ఒక నెంబరే కదా, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్. ప్రోటాన్ పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ నెంబర్. అదే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, the total charge will be minus 10 electrons. Okay, minus 10 electrons. So this can be written as q equals to plus 10, basic unit of charge is e. Okay, q equals to plus 10 protons. Okay, q equals to 10 proton, and if the system contains 10 electrons, then q is equals to minus 10 e. Okay nana? And ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, basic unit of charge is e అన్న. Then what is the value of this basic unit of charge? Okay na? సో ప్రోటాన్కి కానీ ఎలక్ట్రాన్కి కానీ వాల్యూ ఒకటే, సైన్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. దాని వాల్యూ ఏంటో చూద్దాం. బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వాల్యూ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ రాయండి. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి, సెంటెన్స్ రాయండి. ద వాల్యూ ఫర్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈ ఈక్వల్స్ టు 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Okay, this is for proton అంటే ప్లస్ సైన్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్కి ఏమొస్తుందన్నా మైనస్ 1.6 into 10 power minus 19 కూలుంబ్. ఇది ఎలక్ట్రాన్కి. ఓకేనా? సో ఫైనల్లీ ద ఛార్జ్, క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ q ఈక్వల్స్ టు n into e. ఓకే, క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే డెఫినేషన్ ఇది రాసేసి ఫార్ములా ఇది రాసేసుకోండి. ఇది రాసేసిన తర్వాత మనకి ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదా, అవి రాసేసుకోండి. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ఓకే, పాజిటివ్ సైన్ నెగిటివ్ సైన్ అనేది వెదర్ ద ఛార్జ్ పాజిటివా నెగిటివా అనే దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ. And I will give you a problem, you have to solve it. So quantization of charge q equals to ne, where n is integer, and the basic unit of charge e equals to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ఈ కూలంబ్ అంటే ఏంటి నేను చెప్తా. ఓకే, సో ఐ am giving a question, just solve it. If the system contains n number of electrons, n1 number of electrons and n2 number of protons, then what is the total charge present in that system? This is our question. Solve చేయండి అన్న, సాల్వ్ చేయండి, నాకు ఆన్సర్ చెప్పేయండి.
I will give you a minute. చేసారా? చూడండి, క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఏంటి? Q ఈక్వల్స్ టు N ఇంటూ E. అడిటివిటీ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? యాడింగ్ ఆల్ ద ఛార్జెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్. ఓకేనా? మనకి ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ quantization of charge, Q is written as Q is equals to, okay, for electron, what and how many charges, how many electrons we have? N1 electrons. N1 electrons into basic unit is A. Okay, as this electron is a negative charge, we have to take minus sign. Q equals to N1 minus N1 times E. And coming to the proton, quantization of charge Q is equals to plus N2 into E. Why plus? Because this proton is a positive charge. Then the total charges, total charge present in that system is, I am taking this as Q1, I am taking this as Q2. Q1 plus Q2. Okay, which is equal to Q1 ఏంటినా minus N1 into E and Q2 is plus N2 into E. ఇవి రెండింటిని కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, జస్ట్ సమ్, do sum. Okay, therefore we have E, take out this E common, we have N2 minus N1 times of E charges. Okay, this is the answer. Just write it. These are the two properties of electric charge. And we have one more property, third property, conservation of charge. Conservation of charge. Third one is conservation of charge. Write the definition. Charge is either created, the charge is neither created nor be destroyed, but it can transfer from one material to another material. చార్జ్ మనం క్రియేట్ చేయలేము, డిస్ట్రాయ్ చేయలేము. ఓకేనా? చార్జ్ని క్రియేట్ చేయలేము, డిస్ట్రాయ్ చేయలేము, కానీ బికాస్ ఆఫ్ రబ్బింగ్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ మెటీరియల్ టు అనదర్ మెటీరియల్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా నాన్న, ఇండక్షన్ త్రూ ఇండక్షన్ and through frictional force, charge can be transferred from one material to another material. Let's see. So if I have two materials, okay, what happened here? I rubbed these two materials with each other, two different materials. I have rubbed these two materials with each other. Therefore, I had given the frictional force between these two materials. Because of this frictional force, heat energy is generated. Because of this heat energy generated, one of the material loses its electron and the other material gains the electron. Here, loss of electron is equal to gain of electron. అంటే ఈ మెటీరియల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిందో ఈ మెటీరియల్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ మెటీరియల్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిందంటే ఏమవుతుంది? దిస్ మెటీరియల్ ఇస్ సెట్ టు బి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ మెటీరియల్. ఏ మెటీరియల్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తుందో దాన్ని నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ మెటీరియల్ అంటాం. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా? హియర్ మనం కొత్త ఎలక్ట్రాన్ని జనరేట్ చేయట్లేదు, డిస్ట్రాయ్ కూడా చేయట్లేదు ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? సింప్లీ
ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం బై గివింగ్ సమ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, హియర్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ మెటీరియల్ టు అనదర్ మెటీరియల్ బట్ ఇట్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్. హియర్ ఛార్జ్ ఈస్ కన్జర్వ్డ్. సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. మాస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మరి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఓకే. ఎంత మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో చూద్దాం. మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ గివెన్ బై m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు me into n, where this m is mass transfer. Using this formula you can find out the mass transfer between two materials. Okay, and this me is mass of electron and this n is total number of electrons transferred. Okay, so these are the three basic properties of electric charges. You just copy this. And our next topic is Coulomb's law. Coulomb's law. This law was named after a scientist, Coulomb. Okay. Scientist Coulomb ఏం చేశారంటే he find out the force between charges. Okay. He did an experiment to find out the force between two charges. And first of all, you just write the statement given by the Coulomb. Write the statement. Very important one for your final examination, IPE examination. Okay. The force between 2 point charges is directly proportional to the square, is directly proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them, the charges, and the direction of the force is along the line joining them, joining the point charges. Okay, now this is a statement. You just copy it or take a screenshot. Okay, now according to this statement, the force is directly proportional to the product of the charges. Okay, if I have 2 point charges, Q1 and Q2, and these are separated by a distance of r. Okay, these charges are separated by a distance r. Okay, so as I told you, like charges repels each other and unlike charges attracts each other, right? So ఈ repulsion attraction ఎందుకు జరుగుతుందంటే because of the force between those charges. Okay, no, if these are 2 positive charges, నేను రెండు కూడా పాజిటివ్ చార్జెస్ అనుకుంటాను, అంటే రెండు కూడా లైక్ చార్జెసే కదా. ఓకే, ఇఫ్ దీస్ 2 are like charges, what happens? This charge pushes this charge. ఈ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసి
దూరంగా నెట్టి పారేస్తుంది. ఈ ఛార్జ్ కూడా ఈ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, పుష్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానన్నా. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక చెట్టుకి కట్టిపడేశారు, మీ చేతులు మాత్రమే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఓన్లీ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫ్రీ. ఓకే, సంబడి ఈజ్ కమ్మింగ్ నియర్ టు, మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు, మిమ్మల్ని కొట్టడానికి వస్తున్నారు. మీరు ఏం చేస్తారు, మీ చేతులతో వాళ్ళని పుష్ చేసిస్తారు కదా. ఓకేనా. సో యు ఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ టు పుష్ దెమ్ అవే. ఓకేనా. ఎక్కడి వరకు పుష్ చేయగలుగుతారు, మీ యొక్క ఫీల్డ్ వరకు, అంటే మీ హ్యాండ్స్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో అక్కడి వరకు మీరు పుష్ చేయగలరు, అంటే అక్కడి వరకు మీ హ్యాండ్స్ని స్ట్రెచ్ చేయగలరు. ఓకేనా. సో ఈ ఛార్జెస్కి కూడా ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అవి వాటి యొక్క ఫీల్డ్లోకి ఇంకో పాజిటివ్ అంటే ఇంకో లైక్ ఛార్జ్ ఎంటర్ అయిందనుకోండి, ఇవి ఏం చేస్తాయి, వాటిపై ఫోర్స్ అప్లై చేసి పుష్ చేసిస్తుంది. సేమ్ వే ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఛార్జెస్ అనుకోండి, ఏం చేస్తాయి, రిపెల్ అవుతాయి, ఒకదాన్ని ఒకటి పుష్ చేసేస్తాయి. ఓకేనా. ఒకవేళ దీని యొక్క ఫీల్డ్లోకి నేను నెగిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకొచ్చా అంటే టూ అన్లైక్ ఛార్జెస్ ఏమవుతాయి, అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఓకేనా. సో అకార్డింగ్ టు Coulomb's law, if I have two positive charges Q1 and Q2 and they are separated by a distance r, okay na, so this charge will exert some force on this charge and this charge also exerts some force on this charge. Okay, and that force will be directly proportional to the product of the charges. Product of the charges అంటే product of charges ఏంటి మనకి Q1 Q2 కదా, రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్. ఓకే, రెండింటి యొక్క దిస్ ఫోర్స్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఛార్జెస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఛార్జెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ 1/r². దిస్ f is proportional to 1/r square of the distance between them. Okay, from these two you can write an equation. F is directly proportional to Q1 Q2 by r². If you remove this proportionality if you remove this proportional, then F is equal to K times of Q1 Q2 by r². ఈ K ఏంటి నాన్న, ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ రాసేసుకోండి. ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఓకే, మరి దీని వాల్యూ ఎంత, దిస్ K వాల్యూ ఈజ్, జస్ట్ కాపీ నాన్న, K value is 1/4πε0. Okay, this ε0 is permittivity of free space. అంటే సింపుల్ అన్న, స్పేస్ ఉంది, ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది అనుకో, అందులో నువ్వు ఛార్జెస్ని వదిలేస్తావు, కొన్ని ఫ్యూ ఛార్జెస్ తీసుకొని వదిలేస్తావు. ఓకే, అవి ఛార్జెస్ ఫ్రీగా అంటే ఆ ఫ్రీ స్పేస్లో ఆ ఛార్జెస్కి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుంది మూవ్ అవడానికి ఆ ఫ్రీ స్పేస్లో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఓకే, K = 1/4πε0 times of K is equal to 1/4πε0 and the value of this ε0 is 8.854 into 10⁻⁻12 into 10⁻⁻12 coulomb square per meter square per Newton. Okay, this is the value of this permittivity of free space. ఈ ε0 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, 1/4π into this one which is a constant. Okay, therefore this K is a constant. Okay, K is a constant. Just substitute in this equation in place of K, F is equal to 1/4πε0 times of Q1 Q2 by r². This is the formula
formula for Coulomb's law. Formula for the force between 2 point charges. Just copy it. Okay. And the SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton, which is represented with capital F. And I forgot one thing. The SI unit of charge. SI unit of charge is Coulomb. Coulomb, and represented with capital C. Okay. And 1 coulomb of charge. And 1 coulomb of charge is nothing but the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. The charge flown through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. ఓకేనా, ఒక వైర్ నుండి 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి ఒక సెకండ్లో. ఓకే, సో 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎన్ని ఛార్జెస్ అయితే ఫ్లో అవుతాయో ఆ వైర్ నుండి దాన్ని కులుంబ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, SI unit of charge is Coulomb and SI unit of force is Newton, and this force between two charges is given by 1/4πε0 times of Q1 Q2 by R square. This is the Coulomb's law, and I am rubbing this statement. చూడండి అన్న, ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, అదే K = 1/4πε0 ఫార్ములా ఉందిగా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి K వాల్యూ ఏమొస్తుందన్న 9 × 10⁻9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలుంబ్ స్క్వేర్. రెసిప్రోకల్ అన్న, ఈ యూనిట్స్ రెసిప్రోకల్ అవుతాయి ఇక్కడ, అంతేనా? చూడండి, పర్ కూలుంబ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ కూలుంబ్ స్క్వేర్, ఇక్కడ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, ఇక్కడ మీటర్ స్క్వేర్, ఇక్కడ పర్ న్యూటన్ అయితే ఇక్కడ న్యూటన్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కూలుంబ్స్ లా. ఓకే, అండ్ ఓకే, మరి వెక్టర్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాం కూలుంబ్స్ లాని? లెట్స్ ఇన్ వెక్టర్ ఫామ్ you just take a screenshot or copy in your notebook, and in vector form what is the Coulomb's, how to write the Coulomb's formula? That is the force of attraction or repulsion అన్న స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసుకోండి. the force of attraction or repulsion between two point charges అని రాయండి. స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు నేను రాసేది ఇక్కడ, అక్కడ force of attraction or repulsion. ఓకే, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ 2 point charges. అది ఫోర్స్ అట్రాక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, రిపల్షన్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, దెన్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ గివెన్ బై 1/4πε0 టైమ్స్ ఆఫ్ Q1 Q2 by R square. This is the formula. And in vector form how to write Coulomb's law? In vector form the Coulomb's law is written as if I have a charge Q1 point charge from O, okay, then the position vector of this Q1 from O is R1. Okay, and I have a point charge Q2, okay, at a distance of R2, then the position vector is R2 bar. Vector లేదా బార్ అని రాసుకోండి. Okay, now the distance between these two charges, that is Q1 and Q2 charges, is R21 or R12. R21 is equal to R12 మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది నేను చెప్తాను, చూడండి. the position vector of Q2 from Q1 ఇక్కడ రాయండి, మంచి నీట్గా రాసుకోండి అర్థమవనికి. the position vector for, అలా రాయండి, the position vector of Q2 from
Q1. Q1 నుంచి Q2 ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఓకేనా. Q1 నుంచి Q2 ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఎలా రాస్తుంది దీన్ని? దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ R21 అంటే R2 minus R1. R21 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ R2 minus R1. సింపుల్ అన్నా. ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఉందనుకోండి, 2 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ Q1 డిస్టెన్స్ 2 centimeters ఉందనుకున్నాం, Q2 డిస్టెన్స్ 4 centimeters ఉందనుకున్నాం, ఓకేనా. ఇప్పుడు Q1 Q2 డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? 4 minus 2 equals to 2 centimeters కదా. అలాగే Q1కి Q2కి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు? 2 minus 1 R2 minus R1. R2 minus R1 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి డిస్టెన్స్ వస్తుంది, ఓకేనా. అదే ద డిస్టెన్స్, ఇఫ్ యూ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ Q2, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను? Q1 నుంచి డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తా, దాన్ని R21గా రాసా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? Q2 నుంచి ఫ్రమ్ Q2 టు Q1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? R12 ఈక్వల్స్ టు R1 minus R2. This can be written as, okay. Just please try to understand. I will explain you once again, okay. The distance of Q2 from Q1 is R21, R21, and the distance of Q1 from Q2 will be R12. ఇవి వెక్టర్స్ కదా నాన్న, అందుకే నేను డైరెక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ, వెక్టర్ కాబట్టి, ఓకేనా. యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ బార్ ఓవర్ దిస్ ఆర్ బార్ అని రాసుకోవచ్చు నాన్న, ఇవి వెక్టర్స్ కదా, ఓకేనా. సో ఈ వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, అంటే రెండు కూడా అపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి రెండు ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఏంటంటే ఇవి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్, అంటే ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ చేంజ్ అవ్వలే, ఓకే, కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది, ఓకేనా. ఇవి రెండు వెక్టర్స్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి, ఇది ఒకటి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఒకటి డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మనకి మైనస్ సైన్ వచ్చింది. సో మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో కూడా మనం రాయొచ్చు నాన్న ఇలా. చూడండి, R21 మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో మనకి మైనస్ సైన్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. R21 ఈక్వల్స్ టు R2 minus R1 కదా. సో R21 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ని కామన్ తీసిన అప్పుడు ఏమవుతుంది? R1 minus R2 వస్తుంది, అంతేనా. మైనస్ కామన్ వస్తే ఏమవుతుంది? R1 minus R2. సో దిస్ R21 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ రాస్తాం సైడ్కి, మీకు ఇక్కడ కనబడకపోవచ్చు. సో R21 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ R1 minus R2 ఏంటి నాన్న? R1 minus R2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ R12 కదా, R12, అంతేనా. సో దేర్ ఫోర్ R21 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ R12 కదా, ఓకేనా. సో ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మీరు ఈ ఫిగర్ నుంచి R21 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ R12 రాయొచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు వెక్టార్ ఫామ్లో ఫోర్స్ ఎలా రాస్తాం, ఓకేనా. ఇక్కడ నాకు 2 పాయింట్ చార్జెస్ ఉన్నాయి, Q1 ఒకటి, Q2 ఒకటి, ఓకేనా. అండ్ దీస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ R. వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? R. ఇప్పుడు వెక్టర్ ఫామ్లో రాస్తాం, ఓకే. ద ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు the force F1, that is the force on charge 1 due to charge 2, okay. The force on charge Q1 due to charge Q2. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం రాస్తున్నాను? ఆన్ చార్జ్. సెకండ్ ఏం రాస్తాం? డ్యూ టు. దేనివల్ల, దేనిపైన, ఓకే. దీనిపైన ఫోర్సు ఎంత ఉంది? Q1 పైన ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేస్తుంది? Q2 చార్జ్, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ 1/4πε0 టైమ్స్ ఆఫ్ Q1 Q2 బై ఇక్కడ R21 అన్న. చూడండి, ఇప్పుడు రెండు కనుక పాజిటివ్ ఛార్జెసే అనుకుందాం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఈ ఛార్జ్ అప్లై చేస్తుంది ఈ ఛార్జ్ పైన, ఓకేనా. ఇవి రిపల్షనే కదా. సో ఇక్కడ ఇవి రెండు ఇటు మధ్యన ఈ రెండు ఛార్జెస్ మధ్యలో రిపల్షన్ ఫోర్సే కదా,
అంతేనా? అంటే ఈ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది, నెట్టి పారేస్తుందా? ఓకేనా? సో హియర్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ F12 అండ్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఈజ్ ఏంటి నాన్న, R21 కదా. సో అదే రాశాను ఇంకా, ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ డ్యూ టు ఈక్వల్స్ 1/4πε0 టైమ్స్ ఆఫ్ Q1 Q2 బై R21 స్క్వేర్ కదా, డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ కదా, ఇంటూ R21 క్యాప్ నాన్న. క్యాప్ అంటే యూనిట్ వెక్టర్, ఆర్ క్యాప్ అని రాసామనుకోండి, ఇది యూనిట్ వెక్టర్ అని మీనింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకో ఫోర్స్ ఉంది ఇక్కడ, ఈ ఛార్జ్ పైన అప్లై చేస్తుంది Q1. ద ఫోర్స్ డ్యూ టు ద ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ due to this Q1 charge is F21 and this is in this direction. ఓకేనా? ఈ Q1 F21 ఫోర్స్ అప్లై చేసింది ఈ Q2 ఛార్జ్ పైన, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ దిస్ ఛార్జ్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ 2 డ్యూ టు చార్జ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q1 Q2 బై R12 నాకు ఇక్కడ R21 వస్తే ఇక్కడ R12 వస్తుంది. ఇఫ్ F12 వస్తే R21 వచ్చింది, ఇక్కడ F21 వస్తే ఇక్కడ R12 వస్తాయి, ఆపోజిట్ వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా R12 క్యాప్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కులుంబ్స్ లా. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, F12 అంటే ద ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ 1 డ్యూ టు చార్జ్ 2, ద ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ 2 డ్యూ టు చార్జ్ 1. ఓకే, ఇక్కడ పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఆపోజిట్ వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ F12 అయితే ఇక్కడ R21, ఇక్కడ F21 అయితే ఇక్కడ R12. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ కులుంబ్స్ లా ఇన్ వెక్టర్ ఫార్మ్. ఓకే, అండ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ద క్వశ్చన్ మే బీ లైక్, prove whether this Coulomb's law obeys Newton's third law. మనకి ప్రూఫ్ అడుగుతుంది, ఈ Coulomb's law న్యూటన్స్ థర్డ్ లాతో అగ్రీ చేస్తుందా లేదా. లెట్స్ సీ. ఇక్కడ ఫైనల్గా నేను ఏం రాసిన, R21 ఈక్వల్స్ -R12 అని కదా, అవునా? అండ్ ఇక్కడ పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నాయి, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉన్నదా, అంటే ఫోర్స్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉన్నదిగా. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ F12 ఈక్వల్స్ -F21 కదా. వాట్ ఈస్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా నాన్న? ఫర్ యాన్ యాక్షన్ దేర్ విల్ బీ యాన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్. తెలుసు కదా, ఫర్ యాన్ యాక్షన్ దేర్ విల్ బీ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ అపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. ఓకే, therefore this Coulomb's law obeys Newton's third law. ఈ లాస్ట్ ఒక ఫార్ములా రాసేసి ఈ సెంటెన్స్ రాసేయండి. ఓకే, మీకు క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగితే ఏంటి, Coulomb's law obeys whether the Coulomb's law obeys Newton's third law or not అని అడిగితే ఈ పొజిషన్ వెక్టర్స్ రాసేసి ఫోర్స్ F12 ఈక్వల్స్ -F21 రాసేసి Coulomb's law obeys Newton's third law అని రాసేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ Coulomb's law. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. అది ఆ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఈ Coulomb's law ఏంటి నాన్న, బిట్వీన్ 2 పాయింట్ చార్జెస్ కదా, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్ చార్జెస్ కదా. మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ ద ఫోర్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ చార్జెస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఎ చార్జ్ Q1 హియర్, ఓకే, అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ చార్జ్ Q2, Q3, సో ఆన్ Qn చార్జెస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఓకేనా? వీటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఏంటి, వీటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ థియరం తీసుకుంటాం.
principle of superposition, through principle of superposition, we can find out the force between multiple charges. Okay now? So I want to find out the force on Q1, force on charge Q1. Okay, now the force on charge Q1, first one, due to Q2, I want to find out the force on Q1 due to Q2. Okay, the force, if these are two different charges means unlike charges, there will be attraction force between them. Okay, force on charge due to charge. If these two charges are like charges, there will be repulsion force. Okay na, direction చూడండి అన్న, ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇటు వచ్చింది అంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్, ఇవి రెండు అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి ఏమవుతుంది, ఇవి రెండు కూడా ఒక దగ్గరకు ఒకటి వచ్చేస్తాయి. రిపల్షన్ ఫోర్స్ అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి, అంతేనా? సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ charge Q1 and Q2, then the force is F12. The force on charge Q1 due to Q2 will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 square into R21 cap. Vector form lo rastunnanu nenu force. And second one, I want to find out the force on charge Q1 due to Q3. Due to Q3 is F13 on charge 1 due to charge 3, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R opposite lo rayali 31 square rayali reverse lo. Okay, into R31 cap. Square nana idi, sorry, this is a square. And next I want to find the force on charge Q1 due to charge Qn. Okay, F1n equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn by చెప్పండి నాన్న Rn1 square ఇంటి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది Rn1 cap. Okay, now I want to find out the total force on charge 1. The total force on charge 1 due to all the n charges. Okay, this can be written as F1. Okay na, ikkada number of charges ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ రాయట్లేదు. ఓకే నా, F1 equals to force due to charge 2, force due to charge 3, force due to charge Fn. Okay, on charge Q1 you just add, just substitute here 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 చెప్పండి అందరూ R21 square R21 cap plus and so on plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn by Rn1 square into Rn1 cap. ఓకేనా, ఇక్కడ కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా మనం 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 కామన్ తీయొచ్చా? తీద్దాం. కామన్ తీసేసి రాయన్నాను. ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్ 1, force on charge 1 is F1 is 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 కామన్, అంతేనా? ప్రతి దాంట్లో కామన్ మనకి ఏముంది 1 by 4 pi epsilon naught Q1, అంతేనా? సో మనకి మిగిలింది ఏంటి? Q2 by R21 square. సారీ, నా రైటింగ్తో ప్రాబ్లం నాన్న కొంచెం. R21 square into R21 cap into R21 cap plus and so on plus Qn by Rn1 square into Rn1 cap. ఓకేనా, దీన్ని ఇంకా షార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. సో ఫైనలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ యాజ్ Q1 by 4 pi epsilon naught into
సమ్మేషన్ తీసుకుంటే ఎందుకంటే ఇవన్నీ సమ్ కదా, యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. సో సమ్ ఆఫ్ దిస్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 to n. 2 to n అంటే సెకండ్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది Q2 బేస్ సబ్స్క్రిప్ట్లో ఏముంది 2 to n ఉన్నాయా. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ I ఈక్వల్స్ 2 to n ఇంటూ QI ఇక్కడ I తీసుకున్నా, I ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడి వరకు 2 to n బై R I అనేది I ఇంటూ 1 square R I 1 cap. This is the principle of superposition. You can use this formula to find out the force between multiple charges. ఇప్పుడు నా దగ్గర n charges ఉంటే ఓకే, Q1 ఉంది, డ్యూ టు ఛార్జ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది 2 to n వరకు. సో 2 to స్టార్ట్ అయ్యి n వరకు ఎండ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, బై RI అంటే I ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది 2 to n వరకు, 2 to n వరకు. ఇక్కడ 1 ఆన్ ఛార్జ్ 1 square into RI 1 cap. This is a principle of superposition theorem or superposition principle. You can also call it as superposition principle. Okay, if you have any doubt, you just write in the comment section, and please don't forget to share with your friends. And also, first of all, you have to subscribe to my channel for more lectures. Okay, and I will end my lecture here itself, and in our next lecture I will start electric field. We will learn about the fields, electric field of charges. Okay Nana, bye.